तो सौ प्रथम तो दरेक विद्यार्थी पासे तमारी पोतानी टेक्स्ट बुक होवी जोईए, एटले के तमारी पासे तमारी हिंदी विषयनी बुक्स होवी जोईए। हिंदी विषयनी अंदर जेनी पासे बुक्स नथी तो ए विद्यार्थीओ वहेली तके बुक्स वसावी ले। जो तमारी पासे बुक्स हशे तो तमे सारी रीते समझी शकशो। हूँ अहींया समजाईश अने तमारी पासे बुक्स नहीं होय तो तमने समजवामां मुश्केली ऊभी थशे। तो दरेक विद्यार्थी पासे बुक्स होवी फरजियात छे, एटले दरेके ना होय तो समयसर वहेली तके बुक्स वसावी लेवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जो हिंदी विषयनी जे बुक्स छे धोरण 10 एनु फ्रंट पेज छे, फ्रंट पेज अहींया मैं विडियो में बताव्युं छे। तो एवी बुक्स तमारे वसावी लेवानी छे। तो हिंदी विषयनी अंदर आपणे आगळ चर्चा करिए तो दरेक पासे बुक्स होय तो बुक्सनी अंदर जे पहलू काव्य छे ए काव्य विषे आपणे आजे समजीशुं। तो पहलू काव्य छे प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। एना कवि छे रेदास। तो संत रेदास छे ए रेदासनुं पूरुं नाम रविदास छे। तेमनो जन्म सन 1988 में थयो हतो अने तेमनुं मृत्यु 1518 में अनुमानित एटले अंदाजे थयुं हतुं। तो एमां दरेक विद्यार्थी मित्रों चोपड़ी होय ए चोपड़ीनी अंदर जुए अने समझे। हूँ जे समजावुं छुं ते तमारे ध्यानथी सांभळवानुं छे अने समजवानुं छे। संत कवि रेदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रेदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रेदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। एटले कि अहींया सौ प्रथम तो जे कवि छे एक कविनी वात करवामां आवी छे, एटले के तेमनो परिचय आपवामां आव्यो छे। तो संत रेदास छे ए रेदास जे संत कबीर छे ए कबीरना समकालीन एटले के तेमना समयना महान संत कवि हता। अने रेदास छे ए रेदासनुं नाम रविदास हतुं, एटले के तेमने रविदासना नामथी पण ओळखवामां आवता हता। अने एवुं मानवामां आवे छे के तेओ संत रामानंदजी छे ए रामानंदजीना शिष्य हता अने तेओ काशीमां रहता हता। तेओ पढ़े लिखे नहीं थे, एटले के तेओ बहु भणेला नहोता, परंतु तेमने भक्तिभाव एटले के संत हता तो भक्तिभावमां तेओ वधारे रस धरावता हता। एना कारणे तेमनी जे साधना छे ए साधना बहु उच्च प्रकारनी हती। एटले के तेमना जे विचारो छे ए विचारो अहींया तेमनी रचनामां देखाई आवे छे।
તેમના જે કંઈ પદ છે એટલે કે તેમના જે કાવ્યો છે એ કાવ્યની અંદર તેમને પદની રચના કરી છે. જેમ મીરાબાઈ છે એ મીરાબાઈના પદ છે, તો એવી જ રીતે રેદાસ છે એ રેદાસે પણ પદોની રચના કરેલી છે. તો તેમના પદોમાં અનન્ય ભક્તિભાવ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. જેમ મીરાબાઈ છે એ મીરાબાઈ શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા અને તેમના પદોમાં શ્રી કૃષ્ણની જ વાતો કરવામાં આવી હતી. તો એવી જ રીતે અહીંયા રેદાસ છે એ રેદાસ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. તો તેમની રચનામાં ભક્તિભાવ દેખાઈ આવે છે. संत कवि रेदास ने भक्तवर भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है. એટલે કે જે રેદાસ છે એ રેદાસે ભગવાન અને જે ભક્ત છે એ ભક્ત વચ્ચેનો સંબંધ કેવો હોય છે એની વાત પોતાના પદમાં કરી છે, એટલે કે પોતાની કવિતામાં કરી છે. आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया. એટલે કે શું કીધું છે અહીંયા? આત્મા પરમાત્મા એટલે કે જીવ અને પરમાત્મા એટલે કે ભગવાન એટલે કે મનુષ્ય અને ભગવાનનું જે મિલન છે એ જે ભક્તિભાવ છે એ ભક્તિભાવને સોનામાં જેમ સુગંધ ભળી જાય છે એવી રીતે તેમને બતાવ્યું છે. અને તેમના પદ બહુ જ લોકપ્રિય છે. અને તેમના પદની જે ભાષા છે એટલે કે તેમની જે રચના છે એ રચનાની વાત કરીએ એમની ભાષાની, તો ભાષા બહુ સરળ અને સહજ છે. એટલે કે સાદી અને સરળ ભાષામાં તેમણે પદોની રચના કરી છે. અને તેમણે 200થી વધારે પદની રચના કરેલી છે. સંત રેદાસ છે એ રેદાસે તેમની બોલચાલની અને સાદી અને સરળ ભાષામાં 200થી પણ વધારે પદોની રચના કરેલી છે. જોઈએ આગળ આપણે. यहाँ संकलित पद में रेदास कहते हैं कि प्रभु जी में हर हाल में आपके निकट रहता हूँ. मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है. मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ. यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है. હવે શું કીધું છે? જે આ પદ રચના છે એમાં શું કીધું છે કે यहाँ संकलित पद में रेदास कहते हैं એટલે કે જે કવિ છે રેદાસ એ રેદાસ ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, એમની માટે પ્રભુજી શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે કે હે ભગવાન, હું દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણી સાથે રહેવા માગું છું અને આપની પાસે રહેવા માગું છું. એટલે કે અહીંયા જે પદ છે એ પદની અંદર રેદાસ કહે છે કે ભગવાન, હું દરેક પરિસ્થિતિમાં હું તમારી પાસે રહેવા માગું છું. મુझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है. એટલે કહે છે કે ભગવાન, મારે તમારી ભક્તિ કરી અને મારે પ્રભુમય બની જવું છે. એટલે કે મારે તમારી ભક્તિ કરી અને તમારેમાં લીન થઈ જવું છે. मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ. એટલે કે ભગવાન, હું તમારો દાસ બનીશ. એટલે કે તમારો દાસ બનીને હું તમારી સેવા કરીશ. દાસ એટલે કે નોકર એમ. એટલે કે તમે મારા માલિક છો અને હું તમારો નોકર છું. તો કે મારે તમારા નોકર બની અને તમારી સેવા કરવી છે. यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है. એટલે કે અહીંયા આગળ આત્મા અને પરમાત્મા એટલે કે મનુષ્યનો જે જીવ છે એટલે મનુષ્ય જીવ અને જે પરમાત્મા છે એ પરમાત્મા વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધને અહીંયા આ કાવ્યની અંદર વર્ણિત કરવામાં આવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈએ આપણે કાવ્ય રચના છે એ કાવ્ય રચનાની અંદર આપણે જોઈએ તો એ કાવ્ય રચનામાં પહેલું પદ છે એ પહેલા પદની વિશે આપણે સમજીશું. તો એમાં શું કીધું છે? પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, જાકી અંગ અંગ બાસ સમાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો ચોપડીમાં
તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો ધ્યાન રાખજો, અને જેની પાસે નથી એ વહેલી તકે પાઠ્યપુસ્તક વસાવી લે। પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, જાકી અંગ અંગ બાસ સમાની। એટલે કે સંત રેદાસ કહે છે કે ભગવાન, સંત રેદાસ કહે છે કે હે ભગવાન અથવા તો હે પ્રભુ, આપના પ્રત્યે મારો સમર્પણ ભાવ ચંદન અને પાણી સમાન છે। એટલે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે ભગવાન, તમે ચંદન છો તો હું મારી જાતને પાણી સમાન માનું છું। જાકી અંગ અંગ બાસ સમાની, એટલે કે જેમ ચંદન છે એ ચંદનને ઘસવાથી પાણીમાં ચંદનની સુગંધ ભળી જાય છે, તેવી જ રીતે હે પ્રભુ એટલે કે હે ભગવાન, આપ ચંદન છો તો હું પાણી છું। આપની સુગંધ ભક્તિ ભાવનાના માધ્યમથી મારા આખા શરીરના અંગે અંગમાં પ્રસરાઈ ગઈ છે। શું કીધું છે? પહેલા પદમાં શું વાત કરી છે? અહીંયા આપણને ચંદન અને પાણી દ્વારા રેદાસે સમજાવ્યું છે કે ભગવાન છે, ભગવાન ચંદન છે અને કવિ છે એટલે કે હું પાણી છું એમ। એટલે એની માટે તમે જાણતા હશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ચંદન છે એ ચંદનને પથ્થર ઉપર ઘસવામાં આવે છે। એક પથ્થર હોય, પથ્થર ઉપર થોડુંક પાણી નાખવામાં આવે અને બીજા હાથમાં ચંદનનું લાકડું હોય અને થોડુંક પાણી નાખી અને ચંદનના લાકડાથી ઘસવામાં આવે છે। તો એ જે ચંદન છે એ ચંદનની સુગંધ, જે પાણી બાજુમાં પાણી, કેમ કે જે પાણી હોય છે એ પાણીમાં થોડું ચંદનનો સ્પર્શ, આપણા હાથે ચંદનનો સ્પર્શ થાય અને પાછા આપણે એ પાણી પાછું પથ્થર ઉપર નાખવા માટે, એ ચંદનમાં નાખવા માટે આપણે હાથ પાણીમાં ડબોળીએ છીએ। તો જે ચંદનની સુગંધ છે એ ચંદનની સુગંધ એ પાણીમાં પણ ફેલાઈ જાય છે, પ્રસરી જાય છે એમ। તો એટલા માટે અહીંયા આગળ પહેલી પંક્તિ છે એ પહેલું પદ છે, પહેલા પદમાં એટલા માટે એવું કીધું છે કે સંત રેદાસ કહે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને ફરીથી એ પહેલા પદનો ભાવાર્થ સમજાવું છું। એમાં કીધું છે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ એટલે કે હે ભગવાન, આપના પ્રત્યે મારો સમર્પણ ભાવ ચંદનની સાથે પાણી સમાન છે। એટલે કે મારો સમર્પણ ભાવ, મારો સેવા ભાવ ચંદન અને પાણી સમાન છે। જેમ ચંદનની સાથે ઘસવાથી પાણીમાં પણ ચંદનની સુગંધ ફેલાઈ જાય છે, બરાબર। શું કીધું છે કે મેં તમને જેમ સમજાવ્યું એમ કે પથ્થર ઉપર ચંદનને ઘસવામાં આવે તો એ પાણી આપણે ઉમેરીએ છીએ તો એ ચંદનની સુગંધ છે, એ સુગંધ એ પાણીમાં ભળી જાય છે એમ। એટલે એવું કીધું છે કે ચંદનને ઘસવાથી પાણીમાં પણ ચંદનની સુગંધ વ્યાપી જાય છે, તેમ હે પ્રભુ, આપ ચંદન છો તો હું પાણી છું। આપની સુગંધ ભક્તિ ભાવના માધ્યમથી મારા આખા શરીરના અંગે અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે। અહીંયા શું કીધું છે? પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, જાકી અંગ અંગ બાસ સમાની। એટલે કે હું તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં। અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે હે ભગવાન, સંત રેદાસ કહે છે કે હે ભગવાન, તમે ચંદન છો તો હું પાણી છું। જાકી અંગ અંગ બાસ સમાની, એટલે કે આપની સુગંધ ભક્તિભાવના માધ્યમથી મારા આખા શરીરના અંગે અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે। આ મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવ્યું, પણ એનો અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે? મેં તમને જેમ સમજાવ્યું એમ કે ચંદનને ઘસવાથી એ જે ચંદનનો સ્પર્શ હાથમાં થાય છે તો એ સ્પર્શ દ્વારા જ એ પાણીમાં તેની સુગંધ ફેલાઈ જાય છે। તો ભગવાન છે, ભગવાનને અહીંયા ચંદન બતાવ્યા છે
તો આપણે ભગવાનની જે ભક્તિ ભાવના કરીએ છીએ, તેમની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ, તો એ ભક્તિ ભાવનાના માધ્યમથી જે ભગવાન છે એ ભક્તિ ભાવનાના માધ્યમથી ભગવાનની જે સુગંધ એટલે કે ચંદનની સુગંધ છે, એમ એટલે કે ભગવાનની જે ભક્તિભાવ છે, એ ભક્તિભાવ એટલે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિભાવ કરીએ છીએ તો એ ભગવાનના જે આશીર્વચન છે, આશીર્વાદ છે, એ આપણા આખા શરીરમાં અંગે અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયા છે. એટલે કે શું છે, અહીંયા તમારે જો પંક્તિનો ભાવાર્થ સમજવો હોય અને તમારે જોવું હોય તો તમે એક રીતે અહીંયા સમજી શકો છો કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ ચંદન છો તો હું પાણી છું. એમ એટલે કે ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે ચંદન છો તો હું મારી જાતને પાણી માનું છું. આપની સુગંધ ભક્તિભાવના માધ્યમથી મારા આખા શરીરના અંગે અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે. આટલો જ એ પંક્તિનો ભાવાર્થ થશે. પણ અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે ચંદન અને પાણીનું, તો એના વિશે મેં તમને આગળ સમજાવી દીધું છે કે એના ઉદાહરણ દ્વારા કવિ શું કહેવા માંગે છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી પંક્તિ છે, બીજી પંક્તિ આપણે જોઈએ તો એમાં પણ એવી જ રીતે ઉદાહરણ આપ્યું છે અને એના દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે. પ્રભુજી તુમ ઘન બન હમ મોરા, જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા. શું કીધું છે? પ્રભુજી તુમ ઘન બન હમ મોરા. એટલે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ વાદળ સમાન છો. અહીંયા ઘન બન હમ મોરા. ઘન એટલે કે તમે વાદળ સમાન છો. બન હમ મોરા. બન એટલે જંગલ. શું થશે કે પ્રભુજી તમે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાને જંગલ, બન એટલે કે જંગલનો મોર માનું છું. પહેલી પંક્તિ છે પ્રભુજી ઘન બન હમ મોરા, એટલે કે સંત રેદાસ કહે છે કે આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાની જાતને અથવા તો પોતાને બન એટલે કે જંગલમાં રહેનાર મોર સમાન માનું છું. જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા. એટલે કે વાદળ અને મોર દ્વારા શું સમજાવ્યું છે, કવિ શું કહેવા માગે છે કે જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા કાળા વાદળ જોઈને મોર મગ્ન થઈ અને નૃત્ય કરવા લાગે છે, એવી જ રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. શું કીધું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું હશે કે જ્યારે વરસાદ પડવાનો હોય છે ત્યારે મોર છે, એ મોર જ્યારે વરસાદ પડવાનો હોય ત્યારે જે આકાશમાં તમે જુઓ તો કાળા ડિબાંગ વાદળો તમને જોવા મળશે. તો એ જે વાદળો છે એ વાદળો દ્વારા ખબર પડે છે કે હવે વરસાદ પડવાનો છે. તો એ જે વરસાદ પડવાની ખુશી છે, એ ખુશીના કારણે મોર છે એ મોર મગ્ન બની જાય છે અને નૃત્ય કરવા લાગે છે. એવી જ રીતે રેદાસ છે, એ રેદાસ કહે છે કે એવી જ રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. એટલે કે હું પણ આપને જોઈ અને બહુ મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા. હવે શું કીધું છે? બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે, એવી રીતે હું પણ સદા આપની ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન રહું છું. એટલે અહીંયા શું કીધું છે? ચાતક પક્ષીની વાત કરી છે. જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા. એટલે કે ચાતક નામનું પક્ષી છે, એ પક્ષી જ્યારે રાત્રે ચંદ્ર ઉગે છે ત્યારે તે ચંદ્રની સામે જોઈ અને બેસી રહે છે. તો એ અહીંયા ચાતક પક્ષીની વાત કરી છે કે જેમ ચાતક પક્ષી છે, ચાતક પક્ષી
ચંદ્રને જોઈ અને તેની સામે બેસી રહે છે, એવી જ રીતે રેદાસ કહે છે કે હું પણ તમને જોઈ અને તમારી સામે હંમેશા બેસી રહેવા માંગુ છું. તો અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો વાદળ અને મોર દ્વારા કવિએ સમજાવ્યું છે કે જેમ વાદળ એટલે કે ભગવાનને વાદળ સાથે સરખાવ્યા છે અને કીધું છે કે હે ભગવાન, તમે મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું મારી જાતને જંગલનો મોર સમાન માનું છું. અહીંયા આગળ મેં તમને સમજાયું, પ્રભુજી તુમ ઘન બન હમ મોરા, એટલે કે હે ભગવાન, તમે ઘન એટલે કે વાદળ, એટલે કે તમે વાદળ સમાન છો, તો હું મારી જાતને અથવા તો પોતાને બન એટલે કે જંગલમાં રહેલા મોર સમાન માનું છું. જેવી રીતે એટલે કે વાદળ અને મોર દ્વારા કવિ શું કહેવા માગે છે એનો ભાવાર્થ સમજાવું તો એ કહે છે કે જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા વાદળો છે એ વાદળોને જોઈ અને મોર ખુશીથી નૃત્ય કરવા લાગે છે, એવી જ રીતે રેદાસ કહે છે કે ભગવાન, હું તમને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું, એમ એ વાદળ અને મોર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. બીજી પંક્તિ છે, જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા. હવે જે ચાતક નામનું પક્ષી છે એ ચાતક નામના પક્ષી દ્વારા રેદાસ કહે છે કે જેમ ચાતક નામનું પક્ષી છે એ રાત્રે જ્યારે ચંદ્ર ઉગે છે ત્યારે ચંદ્રની સામે જોઈને બેસી રહે છે આખી રાત, એવી જ રીતે હું પણ હંમેશા આપની ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન રહું છું, એમ એટલે કે તમને જોઈ અને તમારી ભક્તિ ભાવનામાં હું મગ્ન બની જાઉં છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બીજું પદ છે એ બીજા પદ વિશે મેં તમને સમજાવ્યું. ફરીથી એકવાર એનો ફક્ત ભાવાર્થ તમને સમજાવી દઉં તો એમાં કીધું છે કે સંત રેદાસ કહે છે કે પ્રભુ, આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાની જાતને જંગલમાં રહેલા મોર સમાન માનું છું. હવે આના ઉદાહરણ દ્વારા શું કીધું છે કે જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા વાદળ જોઈને મોર મગ્ન બનીને નૃત્ય કરવા લાગે છે, એટલે કે વરસાદ પડવાનો છે ત્યારે જે કાળા વાદળો છે એ જોઈ અને મોર નૃત્ય કરવા લાગે છે, એવી જ રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. જૈસે ચિતવત ચંદ ચકોરા, એટલે કે હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે એવી રીતે હું પણ સદા આપની ભક્તિમાં મગ્ન રહું છું. ત્રીજી પંક્તિ છે, ત્રીજું પદ, પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાતી, જાકી જ્યોતિ બરે દિન રાતી. હવે અહીંયા શું કીધું છે, સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ દીપકમાં રહેલી વાટ સમાન છે. શું કીધું છે કે હે ભગવાન, મારી ભક્તિ દીપકમાં રહેલી વાટ સમાન છે. જેવી રીતે દીપકની વાટ એટલે કે જે દીવો હોય છે એ દીવામાં આપણે જે દિવેટ કરેલી હોય છે અને જે પ્રકાશ મળે છે એની વાત કરી છે, એટલે એને વાટ કીધું છે કે જેવી રીતે દીપકની વાટ પોતાને બાળીને દીપકની સાથે સતત રહેવામાં સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી જ રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને કેવળ આપની ભક્તિની આશા કરું છું અથવા તો અભિલાષા કરું છું. શું કીધું છે, પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાતી, જાકી જ્યોતિ બરે દિન રાતી. એટલે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, તમે દીપક છો એટલે કે તમે દીવા સમાન છો, તો હું મારી જાતને એ દીવામાં રાખેલી વાટ સમાન માનું છું. અહીંયા દીવો અને જે વાત, બરાબર, વાટ એટલે કે અંદર જે દિવેટ રાખી છે એના ઉદાહરણ દ્વારા કવિ શું સમજાવવા માગે છે, શું કહે છે કે જેવી રીતે દીપક એટલે કે જે દીવો છે એ દીવામાં રહેલી વાટ પોતે બળી જાય છે,
બરાબર, આપણે જોઈએ છીએ, તમે જોયું હશે કે દીવો સળગાવેલો હોય, પ્રગટાવેલો હોય, તો એમાં રહેલી જે વાટ છે એટલે કે જે દિવેટ છે એ દિવેટ ધીમે ધીમે સળગતી જાય છે અને છેલ્લે સળગી અને નષ્ટ થઈ જાય છે એમ. તો એવી જ રીતે અહીંયા કહે છે કે જેવી રીતે દીપકની વાટ પોતે બળી અને દીપકની સાથે રહેવામાં સતત સુખનો અનુભવ કરે છે, એટલે કે તે નષ્ટ થઈ જાય છે પણ તે તેની સાથે રહે છે અને સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને આપની ભક્તિની અભિલાષા કરું છું. અહીંયા શું કીધું છે? જાકી જ્યોતિ બરે દિન રાત, એટલે કે એવી જ રીતે હું પણ રાત દિવસ બળી અને આપની ભક્તિની આશા કરું છું. ફક્ત એનો ભાવાર્થ સમજાવું તો કીધું છે, સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ દીપકમાં રહેલી વાટ સમાન છે. જેવી રીતે દીપકની વાટ પોતાને બાળીને દીપકની સાથે રહેવામાં સતત સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને આપની સાથે અથવા તો આપની ભક્તિની અભિલાષા કરું છું. ચોથું પદ છે, પ્રભુજી તુમ મોતી હમ ધાગા, જૈસે સોનહી મિલત સુહાગા. અહીંયા શું કીધું છે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારી માટે સુંદર મોતી સમાન છો. શું કીધું છે? તુમ મોતી, એટલે કહે છે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, તમે મારી માટે સુંદર મોતી સમાન છો. હમ ધાગા, એટલે કે હું સ્વયં મારી જાતને દોરા સમાન માનું છું. બરાબર. શું કીધું છે? ભગવાનને મોતી સમાન કહ્યું છે અને કવિ છે, કવિ પોતાની જાતને ધાગા એટલે કે દોરા સમાન માને છે. હવે અહીંયા મોતી અને દોરા દ્વારા કવિ શું સમજાવવા માગે છે? શું કહે છે કે હે પ્રભુ, તમે સુંદર મોતી છો, મોતી સમાન છો અને હું સ્વયંને એટલે કે પોતાની જાતને ધાગા સમાન એટલે કે દોરા સમાન માનું છું. જેમ મોતી પરોવવામાં આવે છે તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે મોતીઓની માળાનો દોરો મોતીઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનની સાથે જોડાઈ રહેવા ઈચ્છે છે. તો તમે જોયું હશે કે જે મોતીની જે માળા હોય છે, તો એ માળામાં કેવું હોય છે કે એક દોરો હોય છે, એ દોરામાં અલગ અલગ મોતી પરોવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ માળા બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા શું કીધું છે કે ભગવાન છે, ભગવાનને મોતી સમાન બતાવ્યા છે અને પોતાને ધાગા એટલે કે દોરા સમાન બતાવ્યા છે. એટલે કે દોરામાં મોતી પરોવવામાં આવે છે અને માળા બનાવવામાં આવે છે, તો એ હંમેશા એ દોરો છે, એ દોરો મોતીની સાથે રહે છે. તેમ કવિ છે, એ કવિ કહે છે કે તેવી રીતે હું પણ ભગવાનની સાથે જોડાયેલો રહેવા માંગુ છું. પણ કઈ રીતે? ભગવાનની ભક્તિ ભાવના રૂપે ભગવાનની સાથે જોડાયેલો રહેવા માંગુ છું. આગળ જોઈએ, જૈસે સોનહી મિલત સુહાગા, એટલે કે કહે છે કે તેઓ ઈશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને સોના અને ટંકણ ખારના મેળનું નામ આપે છે. એટલે શું કીધું છે અહીંયા? સોનહી મિલત સુહાગા, એટલે કે વાત કરી છે કે જેમ સોનું હોય છે, તો જ્યારે સોનું ખાણમાંથી મળે છે ત્યારે સોનું શુદ્ધ હોતું નથી, તેમાં ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ ભળેલી હોય છે. અને જ્યારે સોનાને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, તો જ્યારે ફક્ત સોનું હોય તો એ સોનાને આપણે સારી રીતે ઘાટ આપી શકતા નથી. એટલે કે આપણે જેવું સોનાને જેવો આકાર આપવો હોય એવો આકાર આપી શકતા નથી. જ્યારે તેમાં સુહાગા, બરાબર, સુહાગા નામનું
એક તત્વ છે એ તત્વ જ્યારે મળે છે ત્યારે જ એ સોનાને આપણે જેવો જોઈએ તેવો ઢાળ આપી શકીએ છીએ। એટલે કે સુહાગા એટલે કે એક ક્ષાર દ્રવ્ય છે જે સોનાને પીગળાવવામાં કામ આવે છે, બરાબર। એટલે કે સોનાને ઓગાળવાનું હોય તો એમાં તે કામ આવે છે। એટલે કે જે સોનું છે એ સોનાને ઓગાળવા માટે સુહાગા નામનું એ દ્રવ્ય નાખવામાં આવે છે અને જ્યારે તે દ્રવ્ય અંદર ભળે છે ત્યારે જ એ સોનું છે સોનું ઓગળે છે અને એમાંથી આપણે જોઈએ તેવો આકાર આપી શકીએ છીએ એમ। એટલે કે એ બંને વચ્ચેનો જે મેળ છે, બરાબર, જેમ સોનું છે એ સોનામાં જ્યાં સુધી સુહાગા નામનું દ્રવ્ય ના ભળે ત્યાં સુધી તે સારી રીતે ઘડાતું નથી એમ। એટલે કે સોના અને સુહાગાના મેળની વાત અહીંયા કવિએ ભગવાનની ભક્તિ સાથે જોડી છે। એટલે કે ભગવાનને સોના અને સુહાગાના ઉદાહરણ દ્વારા તેમણે સમજાવ્યું છે કે સોનાનો સુંદર આકાર આપણે બનાવવો હોય તો એમાં સુહાગા નામનું જે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્ય મેળવવું પડે તો જ તે ઓગળે છે અને તેમાંથી સુંદર આકારો બને છે અથવા સુંદર ઘાટ બનાવી શકાય છે। તો ફરીથી એનો ભાવાર્થ સમજાવું છું। જુઓ, પ્રભુજી તુમ મોતી હમ ધાગા જૈસે સોનહી મિલત સુહાગા। એટલે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ સુંદર મોતી સમાન છો અને હું સ્વયંને એટલે કે મારી જાતને દોરા સમાન માનું છું। જેમ મોતીઓની માળાનો દોરો એટલે કે જેમ મોતી છે મોતી દોરામાં પરોવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એની માળા બનાવવામાં આવે છે, તો જે મોતીની જે માળા છે એમાં રહેલો જે દોરો છે એ દોરો હંમેશા એ મોતીની સાથે જોડાયેલો રહે છે। તેવી જ રીતે હું પણ આપની ભક્તિ ભાવના દ્વારા તમારી સાથે જોડાઈ રહેવા ઈચ્છું છું। તેઓ ઈશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને સોના અને સુહાગા એટલે કે ટંકણખારના મેળનું નામ આપે છે। છેલ્લું પદ છે, પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ દાસા એસે ભક્તિ કરે રેદાસા। એટલે શું કહે છે કે સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ અમારા સ્વામી એટલે કે માલિક છો એમ। શું થશે? સંત રેદાસ કહે છે કે હે ભગવાન, આપ અમારા સ્વામી એટલે કે માલિક છો અને હું આપનો સમર્પિત સેવક છું। દાસ એટલે કે સેવક અથવા તો નોકર પણ થાય છે। એટલે એવું કીધું છે કે હે ભગવાન, આપ અમારા માલિક છો, હું આપને સમર્પિત સેવક છું એટલે કે હું આપનો સેવક છું। તેઓ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ તો આ પ્રકારની છે। એટલે એસી ભક્તિ કરે રેદાસા એટલે કે કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ તો આ જ પ્રકારની છે। એટલે કે તમે સ્વામી છો, તમે મારા માલિક છો, તો હું તમારો સેવક છું। એટલે કે હું તમને આ જ રીતે ભક્તિ કરું છું એમ। એટલે કે મારી ભક્તિ આ પ્રકારની છે, માલિક અને સેવક જેવી છે। જેમ માલિક છે, માલિક કેવી રીતે પોતાના સેવક સાથે રહે છે અને તેની સાથે કામ કરાવે છે, તો એવી જ રીતે હું પણ તમે મારા માલિક છો અને હું તમારો સેવક છું, એવી જ રીતે હું પણ તમારી સાથે રહી અને તમારી ભક્તિ કરવા માગું છું એમ। ફરી છેલ્લી પંક્તિ છે એનો ભાવાર્થ જોઈએ। તેમાં કીધું છે, સંત રેદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ અમારા માલિક છો અને હું આપનો સેવક છું। તેઓ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ તો આ પ્રકારની જ છે। તો
तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे पहलू काव्य है ये काव्य पूर्ण थाय छे। तो एमां तमारे जे शब्दार्थ है ये शब्दार्थ तमारे नोटबुक में लखवाना छे अने ए जे नोटबुक में लखवाना छे एमांथी तमारे समानार्थी शब्दों ने एवुं बधुं पूछातुं होय छे, एटला माटे तमारे एकवार नोटबुक में लखवाना छे। जो ये स्वाध्याय है स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शू कीधुं छे? प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो आपणे पहली ज पंक्ति है तो पहलू पद एमां कीधुं छे प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। प्रश्न नंबर 2, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो शू थशे एनो जवाब? भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। 3, सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब एनो आंसर थशे कि जब सोने में सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। एक प्रश्न है पण तमारे लखवानो छे। प्रश्न 3, उचित जोड़े बनाइए। हवे अहींया जोड़का आपेला छे, ए जोड़कामांथी तमारे जोड़ी अने साचो जवाब लखवानो छे। पहलू छे चंदन, तो चंदन और पानी। घन, घन तो मोरा। 3, दीपक तो पानी। 4, सोना तो सुहागा अने भक्त तो रेदासा। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे चोपड़ी है मारी पासे ए मारी चोपड़ी जूनी है, तो तमारी पासे जे नवी टेक्स्ट बुक्स हशे ते टेक्स्ट बुक्सनी अंदर स्वाध्यायनी अंदर एक एक वाक्यना प्रश्नों जवाब, 2-3 वाक्यना प्रश्नों जवाब, खाली जग्या, विकल्पों, जोड़का आवुं बधुं आप्युं हशे। तो एमांथी तमारे स्वाध्याय में जे आपेलू है ये तमारे नोटबुक में एक बार लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया पहलू काव्य है काव्य एक पूर्ण थाय छे अने तमारी पासे जे नवी पाठ्यपुस्तक है ये पाठ्यपुस्तक में जे खाली जग्या, जोड़का, विकल्पों ए बधुं जे आपेलू है ये तमारे लखवानुं छे। केम के जे मारी टेक्स्ट बुक है ये जूनी है, एनी अंदर तमारी जे टेक्स्ट बुक्स में जेम स्वाध्याय ने एवुं आप्युं छे एवुं आपेलू नथी। तो तमारे तमारी पासे छे ए स्वाध्याय ने एवुं नोटबुक में लखवानुं छे। हेलो।